नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण विच योगदान पाउण दा दिता सद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विखे पहले आलमी बोधी सम्मेलन का करनगे उद्घाटन। जलंधर लोक सभा हल्के दी जिमनी चोण लई नामजदगी पत्र दाखिल करन दा अज आखिरी दिन। पंजाब विच बीते दिन कई थाई मींह अते गड़ेमारी नाल फसलां दा होया भारी नुकसान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला दी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी दी 26वीं कॉन्वोकेशन दौरान कल विद्यार्थियों को मैडल अते डिग्रियां प्रदान कीतियां। हिमाचल दौरे के दूजे दिन कॉन्वोकेशन नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों ने विद्यक खेत्र विच मुकाम हासिल करके सूबे अते देश नूं माण दिवाया है। राष्ट्रपति ने गोल्ड मैडल हासिल करन वालियां विद्यार्थणां दी शलाघा करदिआं कहा कि सिੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ उन्हां ਵੱਲੋਂ कीतियां गईयां प्राप्तियां ने सानूं सारिआं नूं माण दिवाया है। उन्हां ने राष्ट्र निर्माण विच विद्यार्थियों नूं वध चढ़ के हिस्सा पाउण दा सद्दा दिता। ये हर नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद यानी ह्यूमनिज्म और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना यानी द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का विश्वास करें। आज सभी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप सभी विद्यार्थी अपने निजी लक्ष्यों को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ें और अपने चुने हुए क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए देश के विकास में अपना योगदान दें। स्थित नैशनल अकैडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स विच भारतीय ऑडिट अते लेखा सेवा के ट्रेनी अधिकारियों नाल मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विखे पहले आलमी बोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी बयान मुताबक यह 2 दिना सम्मेलन सभ्याचार मंत्रालय वालों कौमांतरी बोधी कन्फेडरेशन के सहयोग नाल करवाया जा रहा है। इस विच नामी स्कॉलर, संघ के आगू और धम्म के पैरोकार शामिल होणगे। इस सम्मेलन का विषा फलसफे दीआं मौजूदा चुनौतियां का हल मिथ्या गया है। इस कौमांतरी सम्मेलन विच लगभग 30 मुल्कां तो 171 विदेशी नुमाइंदे भारत के कई बोधी संगठनों के 150 नुमाइंदे भाग लैणगे। यह पहली बार है कि वख-वख मुल्कां तो नामवर बोधी भिक्षु सम्मेलन विच भाग लैण लई भारत का दौरा करनगे अते बोधी फलसफे अते सिद्धांत बारे अपने विचार रखणगे। एक समा सी जदों भारत दवाइयां अते वैक्सीन लई विदेशां ते खासकर पश्चिमी मुल्कां ते निर्भर करदा सी। हुण ये स्थिति बदल गई है। कोरोना महामारी दौरान जदों सारी दुनिया मदद दी मोहताज सी, भारतीय विग्यानियां ने चुनौती नूं स्वीकार किया अते रिकॉर्ड समय विच वैक्सीन बना के अपने आप नूं साबित किया। इस तो अगे दी भूमिका वैक्सीन निर्मातावां ने निभाई अते भारत विच समय सिर वैक्सीन निर्माण नाल टीकाकरण मुहिम नूं अगे वधाया। हुण भारत दूजे मुल्कां नूं वैक्सीन दी बरामद कर रहा है। 31 जनवरी 2021 नूं मन की बात प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल टीकाकरण प्रोग्राम अते वैक्सीन डिप्लोमेसी दी गल कीती। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ नवी दिल्ली विच होई कैबिनेट मीटिंग विच फिल्म पायरेसी रोकण अते राष्ट्रीय क्वांटम मिशन संबंधी कई अहम फैसले लए गए। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इस संबंधी जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि फिल्म पायरेसी कारण कलाकारां नूं काफ़ी नुकसान हुंदा है अते उन्हां दी मेहनत ते पानी फिर जांदा है। उन्हां कहा कि आने वाले संसद सैशन विच सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लिआंदा जावेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस संबंधी फैसले
फैसला फिल्म इंडस्ट्री नाल गलबात करन मगरों लिया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन नूं मंजूरी दे दित्ती है अते राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लई 6000 करोड़ रुपए दा प्रबंध किया गया है। अगले 8 वर्षों में 6003 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर अगले 3 वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। केंद्रीय राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्वांटम तकनीक विच रिसर्च ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਣੇ ਹਰੇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜੰਗ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬੀਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬੀਜ ਸਮਰਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਥੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੀਜ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 51% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 90% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 93% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 42 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 29 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੈ। 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਗਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਦਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ VOTING 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੌਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੌਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ IAS ਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। We got inspired by our Deputy Commissioner ma'am. It was a great experience. बहुत अच्छा लगा। हमें भी हम भी इंस्पायर हुए कि हमें भी कुछ सिविल लाइंस में जाना चाहिए और मैम ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि उन्होंने कितने चैलेंजेस फेस किए और किसने इंस्पायर किया, तो मैम से हम भी इंस्पायर हुए हैं। अब मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करूँगी और हार्ड वर्क करूँगी और फोकस रखूँगी। बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत अच्छा था। मैंने मैम से पूछा था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने में लोगों के साथ। मैम ने बोला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हार्ड वर्क करो और बहुत अच्छा रहा। DC बनना आसान नहीं है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए और मैम ने बहुत अच्छा काम कराया। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਅਬਾਊਟ ਦ ਚੈਲੰਜਸ ਆਈ ਫੇਸਡ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਐਸ DC ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। So they wanted to know ਕਿ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੀ BSF ਦੀ ਭਰਿਆਲ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਲੂ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਿਆ।
पंजाब विच बीते दिन कई थाई मींह अते गड़ेमारी नाल तापमान विच गिरावट देखण नूं मिली है। संगरूर, अमृतसर, गुरदासपुर, नवां शहर दे कई इलाकिਆਂ विच गड़ेमारी नाल कणक दी फसल नूं भारी नुकसान पहुंचिਆ है अते नाल ही मंडियां विच पई कणक भी मींह दी मार हेठ आई है। मौसम विभाग मुताबक लुधियाना विच 13.2, रूपनगर विच 11.5, फरीदकोट विच 8.4, बठिंडा विच 5.4, हुशियारपुर विच 4 अते जलंधर विच 3 मिलीमीटर मींह रिकॉर्ड किया गया। खेतीबाड़ी विग्यानियां मुताबिक हाड़ी दे सीजन विच इस समय मींह पैना कणक अते फलां सब्जियां लई नुकसानदेह है। मौसम विभाग ने पंजाब दे कई हिस्सियां विच अगले 24 घंटिਆਂ दौरान 40 ਤੋਂ 50 किलोमीटर ਦੀ रफ्तार नाल तेज़ हवावां वगण अते गरज चमक नाल मींह पैण दी संभावना जताई है। महकमे ਵੱਲੋਂ येलो अलर्ट जारी किया गया है। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।